હાલો દોસ્તો, ગુડ મોર્નિંગ, જય શ્રી કૃષ્ણ. ફરી વખત શુભ સવાર સાથે તમારી જોડે આવી ગયો છે. અને આજે ખાસ રવિવારનો દિવસ છે અને રવિવાર એટલે કે રજાનો દિવસ અને ઘણા બધા મહેમાનો આજે પણ આવવાના છે. અને ખાસ સોશિયલ મીડિયાની શુભ સવાર થઈ ગઈ છે. બધા લોકો નાહી ધોઈ લીધા છે અને તમે જોઈ શકો છો અત્યારમાં બપોરનો ટાઈમ થોડોક થવા આવ્યો છે. વાગ્યા છે સવારના 9:45 અને ચા બધા માટે બની ગઈ છે. તો ચા બધા લોકો પી રહ્યા છે. કાકા જય શ્રી કૃષ્ણ. કાકા જય શ્રી કૃષ્ણ. ओए जय श्री कृष्ण बोलो यार. अब जय श्री कृष्ण मुंह से बोल दो. હું બોલવાનું जय श्री कृष्ण કાકા मतलब નથી सामने वाला. काका आप गूंगे तो हो नहीं, बात क्यों नहीं कर रहे हो? બોલતું? हाँ ऐसे लोग हैं सोशल मीडिया में भाई, अपन सब लोगों को इधर संभाल रहे हैं, प्रभु जी लोगों को, लेकिन आपस में या तो अन बनावे या तो एक दूसरे से बात नहीं करते. अपन काफी हद तक इन लोगों के साथ माथापची करते हैं, लेकिन माथापची करने के बाद भी ये लोग समझते नहीं है बात को, सही बात है है ना. अब ये सब लोग नहा धो लिए, सबकी सेविंग बॉडी हो गई चुकी है और काफ़ी हद तक लोग तैयार हो रहे हैं. ये लोग का अभी एक ही काम बचा है कि बस वक्त पे आया था खाना उसको खाओ और कंबल ओढ़ के सो. इन लोगों ने यही काम किया, अभी यही जमता है इनको, दूसरा काम जमेगा नहीं. और आज पूरा दिन की दिनचर्या क्या रहेगी दिनचर्या हमारी? यहाँ ऐसी है कि बाहर से 500 लोग जो है वो खाना भेजते हैं और दूसरा सोशल मीडिया के अंदर ये अपना आश्रम बन रहा है, उसके अंदर पुराना अभी बाकी है. पुराना अभी थोड़ा बहुत होएगा, गौशाला का भी काम चल रहा है सा. हाँ, लेकिन पीछे अभी हिम्मत भाई ने खड़ी है, हिम्मत भाई को फोन करके बोलो कि भाई आदमी लोगों को तो भेजे जो इधर है और नीचे का प्लास्टर काम चालू है. हाँ, वो फटाफट चालू हो जाता है, हम वहाँ पे ट्रांसफर हो सवाल ही जाते नहीं हैं. ना, आदमी है उस हिसाब से काम चल रहा है. आदमी बहुत कम है वैसे, 16 और 26 के बीच के अंदर है, सही बात. 20-25 के अंदर हाँ, ही तो अंदर अभी है. हिम्मत भाई आएंगे तो उसको बोलो जरा, हाँ, है ना बोलेंगे, मामा? सवाल ही नहीं, तो करना पड़ेगा. और गुड મોર્નિંગ, જય શ્રી કૃષ્ણ. હાવ આર યુ? જય શ્રી કૃષ્ણ. હાવ આર યુ માય ડિયર? ઓકે, 615. 615 અને બધા લોકો તમે જોઈ શકો છો ચા પી રહ્યા છે બધા પ્રભુજી, અને ચા બા પીને આરામ ઉપર છે. सीताराम दादा, क्या कर रहे हो? चाय पी रहे हो? और सब बढ़िया? कुछ चाहिए? नहा लिए? सही है, सही है. તો બધા પ્રભુજી અત્યારે છે બહાર તડકામાં થોડાક બેસા છે, આરામ કરે છે અને બધા લોકોને નવરાવ ધવરાવવાની પ્રોસેસ ચાલુ છે. અને આલમભાઈ ને બધા રસોડું સંભાળી રહ્યા છે. તો શું કરો આલમભાઈ? મસ્ત ચા બનાવી. ચા બનાવી બધા માટે એમ ને? હા, બધા માટે. સરસ સરસ, વાહ વાહ. ઓર લપતાભાઈ હવે બધે ચા દેવા જશે અને રસોડાનું કામ શરૂ થઈ ગયું છે. જમવાનું કામ હમણાં શરૂ થઈ જશે 12-1 વાગે, તો એ પણ થઈ રહ્યું છે. અને અત્યારમાં અમારે મુકેશ મહારાજનું હેર કટિંગ થઈ રહ્યું છે. અમારા મુકેશભાઈ જોયું કોમ્બિનેશન જોયું મુકેશભાઈના, વાહ મુકેશભાઈ કા મુકેશભાઈ. तो और मुकेश भाई महाराज कैसे चल रहा है सब? अपने दरबार में बाल को क्यों काटे जा रहे हैं सब लोग? सब मर गए. सालों ने कितने को मारा. अच्छी बात है, सही बात कि आत्मा को जो भागो भगवान से. તો બધા લોકોની વાહ દાઢી થઈ ગઈ છે. અને અહીં એ પ્રમાણે કાકા નાઈ લીધા? સહી હે, સહી હે. તો બધા નાઈ લીધા છે. અને આ બાજુ લાલ દાદા છે. લાલ દાદા સા પીધી નથી પીધી પૂછી લઈ, બરોબર ને કાઉભાઈ? નાયા કાઉભાઈ? હા નલી ઓલું કરી નાખ્યું? વાહ દાઢી બધી કરી નાખી કમ્પ્લીટ? વાહ વાહ, ઘૂઘરા જેવા થઈ ગયા. તો બધા नाई लीधा. संजय भाई आप भी नहा लिए, चाय पी ले? चाय पी लिया, नहा लिया, बहुत शानदार. और बहुत शानदार. और कुछ सुना दो सुबह सुबह. हमें तो अपनों ने लूटा. जरो में कहाँ दम था. हैं? तेरी एक छुअन से जागा ये कैसा एहसास, पहले तो महसूस हुई ना मुझको ऐसी प्यास, पहली पहली बार बलिए दिल गया हार बलिए, रब्बा मैनू प्यार हो गया है, दिल दा करार खो गया,
ठंड लग रही है, अभी नहाया ना एकदम ठंडी से आ गया, ठंड लग रही है। कब आए तो ऊपर से छाया में खड़े हो गए हम लोग। और वो न्यूज वाले कैसे बोलते हैं? वैसे न्यूज़ नमस्कार देवियों सज्जनों, आप देख रहे हैं पपड़ भाई का सोशल मीडिया आश्रम और आपका हार्दिक स्वागत है इस आश्रम के अंदर। वाह वाह। और आज हम आप लोगों को इस आश्रम के अंदर एक बहुत ही सरीली बात समझाएंगे कि देखिए, जितने भी मेरी माताएं हैं, बहनें हैं, सबसे मेरा एक ही बात कहना है कि भाई देखो, कई बार क्या होता है, जो शादीशुदा औरतें होती हैं वो शादी करके जाती हैं अपने ससुराल में, तो शुरू के 6 महीने तो बहुत सुखी से रहती हैं, अपने ससुराल की तारीफ करती हैं। सही बात। लेकिन उसके बाद में क्या है ना, वो अपने ससुराल की बुराई करने लग जाती हैं। सही बात। लेकिन क्या है, उनको एक बात समझ में नहीं आता है कि भाई जब तक हाथ की मेहंदी का रंग नहीं उतरता ना, जब तक ना ससुराल के रंग का पता नहीं चलता, वही बात है। वाह। है ना। क्योंकि देखो क्या होता है, जब हम लोग नए नए शादी करके जाते हैं ससुराल में, तो क्या होता है कि भाई देवर जो होता है ना, वो चौराहे से चाउमीन लेकर के आता है और भाभी के पास पहुंचने तक उसको ठंडा नहीं होने देता। लेकिन जिस दिन भाभी बोलती है, जिस दिन देवर बोलता है ना भाभी से कि भाभी जरा रोटी गरम दे देना, तो देवर बुरा बन जाता है। सही लेकिन चाउमीन उसने गरम खिलाई थी। वाह वाह। सुन तो लो, जो नंद होती है ना, नंद हाँ। नंद जो होती है वो सवेरे उठती है, उठते ही वो ना भाभी के लिए चाय बना के लेके जाती है। लेकिन जिस दिन नंद बोल देती है ना कि भाभी एक कप चाय बना लेना, तो नंद बुरी बन जाती है। सही बात है। ये ससुराल का रंग है भाई। वाह वाह। इसलिए क्या है कि ये चीजें क्या होती है, नॉर्मल होती है। जो लड़की अपने घर में होमवर्क करके नहीं जाएगी ना, अगर हम लोग अपने घर से होमवर्क करके जाएंगे तो हमें स्कूल में मार नहीं पड़ेगी, सही बात है। डांट नहीं सुनना पड़ेगा। सही बात। जिस लड़की ने अपने घर में कभी काम ना किया हो, वो शादी करके ससुराल जाती है, तो ये जो हमारा जो घर होता है ना, उसमें होमवर्क करना पड़ता है लड़की को। अगर वो होमवर्क करके जाएगी ना, तो उसको ससुराल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपन क्या करने का है भाई, जैसे अपन ससुराल में गए ना, तो ससुराल वाले बोलते रहते हैं कि बेटा ये मत करो, ये मत करो, वो मत करो, लेकिन उनकी नहीं सुनने का, तुम जाते ही काम पे अड़ जाओ, तो वो तुमसे कुछ कहेंगे ही नहीं। सही बात है। लेकिन सही क्या बात वो तुम है। लोग को कमजोर बना देते हैं, तुम चले जाते हो डीप के अंदर। लेकिन जब वो काम के लिए बोलते हैं, फिर अपन लोग को गुस्सा आता है, अरे यार वो काम के लिए बोल दिया, फिर रिश्ता टूटता है। रिश्ता टूटता है भाई। ये तो नॉर्मल चीजें हैं, ये चीजें क्या कोई समझता नहीं है। सही बात। इसलिए क्या, जब भी आप सोचो ना, तो पहले होमवर्क पक्का करके जाओ। सही बात है। वो लोग बोलेंगे कि भाई तुमको ये काम नहीं करना, तुमको ये काम नहीं करना है, लेकिन अपने को वो काम करना है, क्योंकि बाद में भी अपने को वो काम करना ही है। सही बात है। 6 महीने बाद भी करना है, 1 साल बाद भी करना है। इसलिए क्या है, जब तक हाथ की मेहंदी का रंग नहीं उतरता ना, जब तक ससुराल के रंग का पता नहीं चलता। सास भी कभी बहू थी। हाँ, સહી વાત. જય શ્રી કૃષ્ણ. તો આ બહુ સવારમાં બહુ મોટું મેસેજ અમારા સંજયભાઈ આપ્યો અને આપણી વચ્ચે છે લાલ દાદા. લાલ દાદા શું કરો? આ બેઠો જો ભાઈ, હા, આ બેઠો સા પી. ચા પીધી? હા પીજો બા. એવું છે? હા તમે પી આવો. મેં તો પીધી અને ચા ના પૈસા દેવાના છે. પૈસા દઈ હું આમ જાય તઈ ક્યાં? ઉપર ઉપર જાવ તો અમારે કાંઈ નહીં જોતા, અત્યારે પૈસા આપો મને. ઉપર જાય તો દે. એવું છે? બોલો કંઈક ભજન ગાઓ. ભાઈ હું ગાય ને કામ બાબા નકું થઈ ગયું, તો ભજન તો આવડતા હોય ને લાલ દાદા? કાંઈ નહીં, હમ ખાવા નહીં. ભગવાનના નામ લીધા સવારે? રાતના 3 વાગ્યાના પાણી ભરીએ ને અમાર નળે, હા. અને તું દીવ ત્યાં ખેતરમાં પગ દજવો પડે, નકર કાઢે પાછા જાવ યા જાવ, બરોબર. એવા કામ કર્યા અમે. હા હા. લ્યો બોલો બીજું. માથા આજે શું પચાસ ખાવું છે તમારે? હે આજે શું ખાવાનું છે? આ જે ભાઈ. એવું? હા આજે છે ને પાવભાજી ન લાવતા. નહીં નહીં, પાઉંભાજી નહીં લાવે. આજે છે સોનલબેન દવેના દીકરાના બર્થડે તરફથી જમવાનું છે આજે બપોરનું ખાસ. હા કાલ તો કે આજ આજે બપોરે હમણાં, બરોબર? હા. તો આજે બપોરનું એમના તરફથી જમવાનું છે, જે મુંબઈથી છે, બરોબર? હા તો તમારા માટે ખાસ જમવાનું બનાવવાનું છે આજે, હા. એટલે મંગાવવાનું છે બહારથી, બરોબર ને? હા બરોબર. બોલો બીજું. ભગવાન નામે સર તૂટી જાય, હા એને સારું થાય, હા, એને અખત ફૂલો રહે બે માણાનો, એના ઝીણાનો. સારી વાત છે. એટલે એવું છે કે બધા લોકો તમારા વિડીયો જોવે છે, તમારે કાંઈ કેવું હોય તો કયો. પણ શું કેવું, કાંઈ નહીં કેવું. હે? હે કાંઈ મનમાં હોય? અહીં ઘણા આવે, કાલે આવ્યા હતા. હા, આવે ને? હા કાલ 4 આવ્યા હતા. મળવા આવે તમને આવ્યા પેશન્ટ હતા નહીં? ને. તો પછી અહીંયા તમને હોરવી જો લાલ દાદા? મને ગમે છે, પણ કાંઈ મને તકલીફ બપલીફ નથી પડતી ને? મને એક જવા નહીં ગયા હાથ પર. ત્યાં હાક પર શું જાવ? હાક પર તો જવા દી, થોડા જવા દી. હાક પર અમને ન મજા મારા આવે. પૈસા બાકી છે ને, એ લગ્ન હાથ પરનું પાણી હરામ કરી નાખું. પૈસા નથી જોતા લાલ દાદા. તમે પૈસા માર જોઈ બાપુ, માર શું કરો? જોઈ. માર છે હોય ને તો મારા ભાણકી છે અમદાવાદ, હા, આમાં બેનની ભાણકી હજી, ભાણી વહુ છે, ભાણી વહુના છોકરા છે, ભાણિયા પાછો છે. નાઈ લીધા લાલ દાદા?
હે નાયા નામ આજે? જા લુગડા જોઈ ગયા હજી નાવાનું બાકી છે? બાકી કઈ કાંઈ નહીં, હમણાં આવી જશે વારો હો ને બધા લોકોનો. ભલે નાઈ હું કાંઈ મારું ઉતાર શાંતિથી આપણે નાવાનું. કાંઈ ઉતાર આપણે મારે કાંઈ ઉતાવળ નથી. બરોબર ને? હું નાઈ 11:30 સાચી વાત છે. બોલો બીજું. બીજું કાંઈ નહીં તો આજે સોનલબેન દવેના તો સન પોટ બકાર આવે છે. સ્મિતભાઈનો બર્થડે છે. એમના તરફથી આજનું જમવાનું છે બપોર. મને એક જવા દો ને નહીં. હું આમ કરો મને ના પાડો તમે. હા. ઓર દોસ્તો, આશ્રમનું કામ પણ એક બાજુ ફૂલ ઝડપથી થઈ રહ્યું છે. તમે જોઈ શકો તે પ્રમાણે થોડુંક કામ લાસ્ટમાં વધારવામાં આવ્યું છે. પહેલી બાજુના 2 બીમની સાથે સ્લેબ ભરવાનું નક્કી કર્યું છે અને કામ અત્યારમાં ફૂલ જોરથી પ્લાસ્ટરનું કામ છે. ઓલમોસ્ટ નીચેનું છે એ થઈ ગયું છે. હું તમને આ બારીમાંથી બતાવી શકીશ. તો ધીમે ધીમે બધા કામ થઈ રહ્યા છે. જો પ્લાસ્ટરનું કામ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. હવે લાઇટ ફિટિંગનું અને પ્લમ્બિંગનું કામ ચાલુ થવાનું છે. ચાલુ જ છે. એની બધી ખીચી પાડે છે અને અહીંયા બીજા નવા ડોબરા ખોદવામાં આવ્યા છે, કેમ કે આગળ સાજુ બનાવવાનું છે થોડુંક, એ પણ બનશે. પછી લાસ્ટમાં ગેટ બનાવવાનો છે, કેમ કે બધું એકદમ કમ્પ્લીટ થઈ જાય ત્યાર પછી બનાવી શકીએ. તો જો नीचे आ जाओ. તું આગો રહેજો મારીથી. નથી ખબર. તું મને એટલે તું મને હું તો ખાલી એમને આવ્યો આમ હવે ઓલું કરવા સ્ટાઇલ હું કહેતા હતા. બોલો. તું રહેવા દેજો. બોલશો? હું મારી હો તને. બોલશો કારે કોઈ દી એમ કહેશો? નહીં કહું લે. ઉભા રહો, ગૌડી. કર તો નહીં કહું તું નહીં કહું એટલે નહીં કહું. કોઈ દી કહેવો કઈ? નહીં કોઈ જી જો આખો હાવજ જેવું નિશાન કરી નાખ્યું રાહુલ. હાવજના દાંત જેવું જો. કેમ પણ દાંત જેવા લાગ્યા. તો એને કો સાનો મને કેમ એમ કહી તમારથી કઈ કહેવા તમે? ઓય બાપા મારો પગ દબાઈ ગયો. લાકડીની જરૂર ન પડે બટા. લાકડીની જરૂર હજી ન પડે. એટલે છે ને એ બધી વાતું થાય. વાતું કર. ઓય બાપા બાલા ભાગી જા. હાથ ભાંગી જા. હું કહું તું મને રહેવા દે હું ક્યારનો કહેતો હતો. નહીં એક વાત મારી વાત સાંભળો તમે. હું હવે વાત સાંભળવી. રાહુલ ઓલું લાઈતો દંડો જો હેઠે પેડો તમારા તે ઓડે લઈ જાઓ મારી બતાવો આજ તો બાંધી બતાવો ઓય, એ ચપ્પલ વાગશે. વાગે ને ના અત્યાર સુધી મને નતું વાગતું. મેં ખાલી હું તો આમ જ કરતો. હું એમ જ કરું. હજુ આમ હું કઈ કરતો. મારતો નતો. ઓય બાપા. મોટ બાપુ ગાલે અડાડ સાપો પડી જાય સપલા એ રાહુલ તો દોડ હવે આ છોકરો પાડી દે. દબી દઉં મારે તો રહેવા દેખો. આ જો ગીલી કરે વળી. ઓય બાપ ઓય આ મોહ પડી મારું ઇન્સર્ટ નીકળી ગયું. તારું ઇન્જિન નીકળી ગયો, મારું પેટ નીકળી ગયું. રાહુલ બાપ લાવો તો કઈક સીણો પીણો લાવો. આલ્યો એ ભાઈ ઓલો બહારનો લાવો તો આપણો. લાલ દાદાનું છે. આગળ બે થોડો. લાલ દાદો હાલ્યો જમવાનું, તમારા માટે જમવાનું આવી ગયું છે.
આ મસ્ત જો બરોબર કમ્પ્લેટ ને હું છે કયો નહીં 2 શાક છે એક ઊંચું છે ને એક ગુંદી ગાંઠિયા છે હાલ છે ને હા બહુ સારું તમને ભાવે ને ગુંદી ગાંઠિયા ખાસ ને તો વાંધો નહીં ખાસ ભાઈ ઓર દોસ્તો વાગી જશે સાંજના 9 બધાએ ખાઈ પી જમી લીધું છે સાંજનું ડિનર કરી લીધું છે અને હવે અમે બધાએ પથારી કરી છે અને બાલાતાએ એની પથારી પાથરી દીધી છે તમે જોઈ શકો છો બાલાતાને 9 વાગ્યાની ઊંઘ આવવા મળી છે શું કહે છો બાલાતા બસ હવે 9 સાડા 9 થઈ ગયા છે હવે સુઈ જઈએ શાંતિથી સુખરાત કરીએ હવે અત્યારનું થોડું સુઈ જાવે માણસ 12 1 વાગ્યા 10 11 વાગ્યા સુધી તો જાગે કે નહીં નહીં હવે અમારે કાંઈ જાગવાનું ન આવે કેમ અમે પાછા 1 વાગે જાગશું એમ નહીં પણ અત્યારનું વહેલું થોડું સુઈ જાય એક તો આપણે તમે તો કામ કરતા તોય થાક લાગે તમે કઈ કામ નથી કરતા તો તમને શેનો થાક લાગે તોય થાક લાગે હવે શું કરવું ભાઈ ગટપણ છે હું સમજી શકું તમારી પાસે સાચી વાત છે તો સાંજના વાગી જશે 9:30 અને બધાએ પથારી કરવા માંડ્યા છે તમે જોઈ શકો છો આશ્રમમાં ઓર મોવા હાવ આર યુ હા हमारी मर्जी હવે નીંદર નથી કરવાની नहीं ये सब सोने की तैयारी चल रही है मैं देखा वो जल्दी सोने का चालू हो गया अच्छा ऐसा सबको देखना पड़ेगा आपको हाँ वो तो है ही। देख रेख करनी पड़ेगी और सब जगह पे देखो अभी मस्त मस्त पथारी થઈ ગઈ છે બાકી બધા હોઈ ગયા છે લાલ દાદા વાતો કરે છે તો આપણે લાલ દાદા પાસે જઈ હું વાતો કરે છે લાલ દાદા શું કરો આ બેઠો જો કેમ હજી બેઠા હું નથી હવે હું સવાર થઈ થોડી કેમ હું હરિભજન કરો છો મારે ના અડધો કલાક 10 વાગે પછી પૂરું છે હે એટલે આમ ઊંઘ નથી આવતી ના મારે ના હું કામે 11 વાગે 10:30 એમ પૂરી જાઉં હે આ કાંઈ બેઠો હોય કાયમ બેહો કા એમ આજે ઠંડી છે ને બહુ આ બહુ નહીં શું નહીં તો મને ઠંડી લાગે છે એવું નહીં કાલે જ છું લ્યો આજ નથી આજ નથી નહીં કાલે જ છું. એવું છે સાંજનું જમવાનું કેવું લાગ્યું આજે સારું હતું હે આ રોટલી ને શાક ને સંભારો વાહ વાહ સરસ યા. સરસ બોલો બીજું બીજું શું બોલે બાપુ કાંઈ નહીં હવે હુઈ જાવ ગોદડું બોદડું કઈ ધવે છે વધારે એક્સ્ટ્રા માને જ જોતો નહીં નહીં મને ભાર લાગે બહુ નાયા થા હવારે કે હા આ નાયો ને તો વાંધો નહીં બોલો કયો શું બોલે કાંઈ નહીં બાપુ ઠીક હા તો હવે હુઈ જાવ માતાજીનું નામ લઈને પૂરભાઈ કઈ જાય છે પોપટભાઈ તો કેમ શું કામ હતું બોલો ને મને કયો નહીં મારે ફ્રેન્ડ મેં કઈ જવાના નહીં મને કયો ને શું કામ હતું કયો એટલે હું કહું મારે નહીં કેવું નહીં મને તો કયો લાલ દાદા એવું શું કરું કઈ જાય છે મને કયો શું કામ છે મને કયો તો ખરા મારે જવું હાથ પર લ્યો હાલો હા હાક પર ઈ હાસે કીધું કા ઈ આવે પછી પૂછીને કહો ને હા બસ હા તો વાંધો નહીં આવશે ખબર ન પડતા પૂછજો હા અહીંયા તમારે હામો પૂછી હા બસ અહીંયા બોલાવીને તમે જ કહેજો હા બસ બરોબર ને હા ના નહીં પડાય મને ઈ પોપટભાઈ કે એની પર આધાર રાખે હું ન કહું તમારે એને મનાવી લેવાના તમે બધા એક છો ને કઈ નોખા છો પણ તે પૂછવું તો પડે ને લાલ દાદા હે બાપુ એક છે બાપુ સાવ ના પડે કોણ બાલા તા ને હા ઈ તો ના જ પડે ને તમે વયા તો પછી અમારા આશ્રમમાં કોને હાંસવા હા, બાલા બાપુ તો પછી મારે ના મારે ક્યાં ના રહેવા જવું છે રહેવા નથી જવું પણ તોય ફરક તો પડે ને લાલ દાદા તમે મારે વયા 3 રાત રહ્યો સસરો ક્યાં તો. બરોબર છે હા એવું છે અને તમને હું ભેગા જ ના લઈ જાય હે તમને દેખાડું હા અમારા નાચનું ખોડું જ દેખાડું હા અમારા નાચના 100 ખોડા છે એકને દેખાય તમને હવે અત્યારે પણ અત્યારની હું ના જોત જાતે મને ખબર હોય ને અમે હાકપરમાં હા હા 6 મકાન 4 ભેહું 7 વીઘા જમીન કોને તમારે ના ના તો? અમારા રામભાઈ ગયો છે ને એમ છોકરાને ઠીક ઠીક તમારે નથી ના હક પરમાં કઈ અમાર નહીં અમાર નહીં કોઈ નહીં? નહીં લ્યો બીજા ઘણા ને છે હા અમાર નથી ઠીક કાંઈ નહીં હવે હરિભજન કરીને હુઈ જાવ માતાજીનું નામ લે હવે આગળ સુઈ જાઓ ને હા તો વાંધો નહીં હુઈ જાવ ને હા તમે પૂછતા તમે કે બાજુ પૂરો હું અહીંયા આ બાજુ હુયું આમ હા ચાલો ગુડ નાઇટ બસ ના બસ વાહ સરસ તમે ક્યાં બસ ને અમે કહીએ ગુડ નાઇટ કહી દીધું લાલ દાદા હવે તમે પણ બધા હુઈ જાઓ અને વિડીયોને શેર કરજો હું તો પહેલા